Good morning, family, and welcome to Morning Heart Devotion with Dr. Chung Shik Yong and our Heavenly Parents Holy Community. Let's begin by greeting our Heavenly Parent and True Parents. 천지엔 참부모님께 경배. 바로. Now for our family pledge, 가정맹세 1. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜여급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜여급 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. To open us up with prayer this morning, I'd like to invite up Mr. Bill Lay. Good morning. Let us pray. Our dear Heavenly Parent, we thank you on this morning for all things, for your creation, and for all the events and circumstances of our life, things which appear to be obstacles or difficulties or calamities, tragedies. These are, in fact, God's love coming to us, recreating us. Thank you. Thank you very much. Thank you for your creation, the earth. We have passed through the summer solstice. We are enjoying the seasons and the daylight. However, we repent before you, Heavenly Parent. We're sorry for the state of ourselves and the state of our world. We're far away from your ideal, but our true Father broke through. He determined to know the truth. He struggled for that truth. The words that we're hearing this morning came at the price of blood, sweat, and tears. Everyone denied, even the spirit world denied, even heaven denied. But Father persisted to know the key, and he began this path of tears, and he came to America with hope. Thank you for gathering us together today. Our Father walked a suffering path. He walked the Danbury path. America suffered, the world suffered, but True Mother has opened Cheonilguk and is gathering 7 countries,
is bringing about the unification of Korea. Thank you for our true mother standing strong. And here in America, we're experiencing revival. Thank you for Dr. Young and the morning devotion, creating a model church in Clifton. And there's a witnessing spirit. There's a helping each other, a loving each other spirit. Thank you for Dr. Ki-Hoon Kim and the Changshim One that is being established in Las Vegas, the great works that will take place in Las Vegas and New York. So, and every day we're hearing testimony of personal victory, of witnessing victory. So we are extremely grateful. Let us be attentive this morning. We are reporting here for our morning devotion. And I pray in my name, in the name of Bill and Tycho Lay, a blessed Central family, Aju. Aju, thank you, Billy, our heavenly lawyer, Billy, for your really meaningful prayer. Thank you very much. Yes, we need to get victory in each area. Yeah, that is our portion of responsibility. Thank you so much. 감사합니다. Thank you, Uncle Bill, for your inspiring and hopeful prayer. Let's now go into our breakout, brothers and sisters, and share appreciations with one another and come back in a few minutes.
family, hope you enjoyed the breakout. 그럼 여러분 To share 다시 한번 first, 환영합니다. I'd like to invite 먼저 our Mr. and 전체 Mrs. John 공리를 and 위해서 Elenita Thomas. Mr. and Mrs. Thomas 부부를 모시겠습니다. Wow, thank you. I'm 네, grateful 감사합니다. for the Divine Principle 1-hour lecture. 네, 저는 I 다시 thought I'd 한번 bring more new to Divine 그 Principle, 원리 but 강론 that's 1시간 already 강의 21 차트에 times, 감사드립니다. and I'm 저는 현재 I'm 21번 things I didn't know. 읽었고 It's really 이제 amazing. 100번을 채우고자 합니다. 제가 매일매일 새로운 것을 I think, 배우고 느끼게 됩니다. about 아침에 10 days 일어나서 ago, I started learning something every day. Before, it 열흘 was just a 전부터 routine, it was a 시작했습니다. challenge to even do it, but now I want to do it. So I'm very 그래서 inspired, 처음에는 and I'm thankful for it. I'm just 매일 grateful 조건적으로 for 했지만 that 지금은 condition. 즐거운 I'm 마음으로 grateful 하고 that my true 있습니다. mother and true father are 음, behind it. And 저는 I feel like I'm 참부모님을 더 giving lecture to my 가까이 느낄 수 ancestors. 있고 Thinking 제가 of them. 저희 I'm thinking of 조상들에게 원리 강의를 해주는 my, 마음으로 particularly 매일 my 아침 parents and grandparents 이 who I 원리 personally 강의 1시간 차트를 Wow. 읽어주고 I'm so 있습니다. Thank you. Thank you for this 정말로 tradition. 감사합니다. Thank you so much. Helenita. Good morning, 네. everybody. Good With morning. 안녕하세요, 여러분. here. I am grateful for my life. I'm grateful for 네, so many 저는 things in my life too. 저에게 생명을 주신 73년 전체 저의 삶에 대해 감사드립니다. 그리고 하늘 부모님께서 주신 그 책임과 제가 감당해야 되는 그 사명을 감사드립니다. And my research question was how the parents involved with their children, and I have the result. 제가 그 부모 자녀의 교육에 대해서 지금 공부하고 있는데 현재 공부하고 있습니다. 특히 2세 교육을 위해서 그리고 3세 교육을 위해서 어떻게 부모로서 그들에게 더 나은 삶을 그리고 참부모님의 전통을 상속시켜 줄 수 있는지 공부하고 연구하고 있어서 그 분야에 도움을 주고 싶습니다. 감사합니다. Thank you for your really participating our national 네, commission 존, 저희 존 식구님, 저희 우리 전체 그 정성 조건 참여해 주신 것을 감사합니다. 우리는 그 공식 노정을 누구도 예외 없이 우리는 가야 됩니다. 믿음의 기대, 실체 기대, 그리고 심정의 기대를 가야 되는 것입니다. 그 심정의 기대를 찾아가기 위해서 우리는 원리를 공부해야 됩니다. 상징적인 저희들의 제물로서 그것을 통해서 우리는 실체의 기대, 실체의 제물은 믿음의 자녀입니다. 믿음의 자녀가 실체의 제물을 통해서 우리는 효정의 제물을, 효정의 심정을 하늘 부모님께 봉헌해 드리는 것입니다. 누구를 막론하고 한 사람도 제외 없이 천일국 시민으로서 우리는 하늘 부모님의 실체, 천일국에 들어가야 되는 것입니다. 이 3단계 코스를, 이 공식 노정을 가야 됩니다. 믿음의 기대, 실체 기대, 그리고 효정, 심정의 기대. 그래서 1시간 원리 강의 차트를 여러분 훈독하기 전에 항상 먼저 기도하는 마음으로 훈독하시기 바랍니다. 참 부모님을
참 부모님과 함께 그리고 특히 여러분들의 조상들에게 이렇게 공적인 마인드로 이 원리 말씀은 엄청난 파워가 있기 때문에 여러분들이 큰 소리로 원리 강론을 낭독할 때 모든 영계가 동원될 수 있습니다. 네, 감사합니다. 네. Thank you, Thomas family, for your sharing, and good luck in all your endeavors. To share next, let me invite 네, Mrs. 다음은 Kimbembe Coco. 네, 김뱀비 코코 식구님을 모시겠습니다. And Kimbembe. Unmute, please. Oh, I'm so sorry. Oh, no, yeah. I was having 죄송합니다. 김뱀비, 네, 정말 네, 반갑습니다. Yeah, I'm so grateful. I was sharing in our 네, group that 저는 저희 그룹에서 함께 감사에 대해서 공유했는데 그 원리 강의 차트 그 훈독 정성을 하면서 정말 그 원리 말씀에 대해서 정말로 가치를 느끼고 깊은 심정을 느끼게 되었습니다. And then also this time in Georgia, we are focused because we organize a workshop. 지금 조지아에서 그 7월 달에 그 원리 강의 수련을 준비하고 있습니다. 그래서 이 원리 강의 수련을 위해서 정말 매일매일 저희들이 사람들을 초대하고 있습니다. 그래서 제가 필리핀에서 온 한 게스트를 만나서 그 원리 강의를 나누었는데 그분의 반응이 너무 좋았습니다. 네, 다시 한번 그 용회장님께 감사드립니다. 이 1시간 원리 강의 차트가 어떻게 보면 간단한 조건이지만 정말로 엄청난 그 파워를 느꼈습니다. 감사합니다. Thank you, Dr. Young. And Kimbembe, and thank you for continuing the way to witness, through divine principle. Very inspiring. 네. And now, brothers and sisters, let's open up our hearts 네, and 다음은 minds to receive Dr. Young this morning. 네, 말씀의 시간입니다. 용 회장님을 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. Good morning, my dear brothers and sisters. 안녕하십니까, 사랑하는 식구님 여러분, 목회자 지도자 여러분, 동아대사 여러분, 안녕하십니까. 오늘도 참 어머님의 말씀 선집 제1권 천일국 주인의 삶이란 제목으로 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 내가 지도자들에게 이제부터 통일과 전체의 축복 과정들은 한 마음과 한 뜻으로 참 부모님을 중심 삼고 건강하고 튼튼한 뿌리를 내려야 된다고 말했습니다. 그러면서 내가 올리브 나무를 예로 들었습니다. 이스라엘에 가본 사람들은 알겠지만 그곳이 옥토는 아닙니다. 올리브 나무가 척박한 사막에 뿌리를 내리는 데는 15년이 걸린다고 합니다. 1년, 3년도 아닌 15년입니다.
어떻게 사막의 열기 가운데 그렇게 살아남을 수 있을까요? 성경에 올리브 나무의 얘기가 많이 나옵니다. 메뚜기 때가 지나가게 되면 나무들이 다 죽습니다. 그때 올리브 나무는 화학 반응을 일으켜서 잎에서 메뚜기를 쫓아냅니다. 그리고 살아남아야 하니까 주변의 나무들에게도 조심하라고 경고합니다. 이런 자연의 이치가 너무도 숭고하고 아름답습니다. 지금은 2000년이 넘은 나무들이 있습니다. 그것을 보고 우리는 배워야 합니다. 참 부모님을 중심한 내 축복 가정이 어떻게 뿌리를 내리느냐는 것입니다. 2015년 3월 7일 천정국 말씀입니다. 그 사막의 땅에서 자라나는 올리브 나무 뿌리가 나기 위해서는 1000년이 넘는 기간 동안에 세월이 흐르고 1000년이 넘어야 살아남는 데는 또 수많은 환경을 극복해야 합니다. 참 어머님께서 말씀하시기를 우리 축복 가정도 올리브 나무처럼 어떻게 뿌리를 튼튼하게 내리느냐가 관건이라고 말씀하셨습니다. 예수님이 십자가에 돌아가신 이후에 기독교가 정착하는 데 2000년이라는 시간이 흘렀습니다. 마찬가지로 참 아버님께서 돌아가신 이후 우리 통일운동이 튼튼하게 뿌리를 내리고 정착하기 위해서도 많은 세월이 걸릴지 모릅니다. 지금 우리 운동은 분파의 문제를 비롯하여 극복해야 될 여러 문제가 있습니다. 따라서 무엇보다도 중요한 것은 기초가 중요합니다. 기초가 튼튼하지 않으면 모래사장에 집을 짓는 것과 같습니다. 그래서 우리 미국 운동은 뿌리를 내리기 위해서 그 기초를 잘 세워야 합니다. 그것이 바로 정성과 기도의 기반을 통해서 말씀으로 돌아가는 것입니다. 우리 미국 모든 식구들이 원리 말씀으로 돌아가서 원리로 무장을 해야 합니다. 미국 식구 중에서 최소한 3,000명이 1시간용 원리 차트를 100회 이상, 100번 이상 읽는 것으로 시작하여 누구나 참 부모님의 8대 교제를 훈독하게 되면 올리브 나무와 같이 튼튼한 뿌리를 내리게 될 것입니다. 그래서 기초가 중요한 것입니다. 참 아버님, 참 부모님 말씀과 우리의 정성은 그 누구도 우리로부터 가져갈 수가 없는 것입니다. 왜 우리가 참 부모님을 모시는가? 왜 우리가 교회를 따르느냐? 이것은 말씀 때문인 것입니다. 지금 우리가 전국 지금 정성 기간 동안에 있습니다. 우리가 국가 정성도 중요하고 종족 메시아도 중요하지만 우리 각 개인이 먼저 말씀의 기초로부터 시작해야 합니다. 천일국에서 하늘 부모님과 참 부모님이 만왕의 왕으로서 섭리를 하시려면 백성이 있어야 됩니다. 백성이 없는 왕은 있을 수 없습니다. 우리 축복 가정들이 그 책임을 해야 됩니다. 지금까지는 나만의 축복으로, 내 가정만의 축복으로 생각하고 미래를 생각하지 못했습니다. 사실입니다. 부끄러운 일입니다. 이제는 더 이상 늦출 수 없습니다. 잉카인들이 고산지대에 도시를 세우고 식량 문제를 해결했습니다. 지상에서 2000m 이상이 되는 곳입니다. 지금은 가능하지만 그때 인간의 힘으로는 물을 끌어올릴 수 없습니다. 그렇기 때문에 하늘에 매달려야 했습니다. 그것을 잘 적응하여 위에서부터 평등하게 나눠서 생활했다는 점을 눈여겨봐야 합니다. 한국 속담에 윗물이 맑아야 아랫물도 맑다는 말이 있습니다. 이런 관점에서 지도자들은 새롭게 반성하고 참 부모님의 전통을 따라서 모범을 보여야 합니다.
세계 앞에 참 부모님과 같은 시대를 살아온 축복 가정으로서 책임을 다했다고 하는 자리에서 영영 세세토록 나아가야 합니다. 2015년 3월 7일 천정궁 말씀입니다. You can proclaim to the world that you have fulfilled your responsibility as blessed families who lived in the same age as true parents. Yes, true mother said for heavenly 참 parents, 어머님께서 말씀하시기를 천일국을 만들려면 우선 백성이 있어야 됩니다. 백성이 없는 왕이 있을 수 없다. 그래서 우리 축복 가정들이 그 책임을 해야 됩니다. 지금까지 우리는 축복에 대해서 그 축복은 나만의 축복으로, 내 가정만의 축복으로 생각하고 전체를 생각하고 미래를 생각하지 못했습니다. 축복은 공적인 것입니다. 따라서 축복을 나만의 축복으로 혹은 내 가정만의 축복으로 생각해서는 안 된다는 말입니다. 공적인 축복은 만민의 것이므로 주변 사람들에게 나누어야 합니다. 축복은 나누면 나눌수록 점점 더 커지는 것입니다. 그래서 각 축복 가정들이 참 어머님께서는 자신이 받은 축복을 430배로 늘리라고 하셨습니다. 그것이 곧 430 가정을 축복시키는 신종적 메시아 사명입니다. 신종적 메시아를 하는 목적은 국가를 복귀한 조건으로 천일국 백성을 늘리는 일입니다. 네, 원리 말씀입니다. 하나님의 직접 주관권입니다. 직접 주관권이란 어떤 것인가? 하나님을 중심하고 어떠한 주체와 대상이 합성일체화하여 사회 기대를 조성함으로써 하나님과 심정의 일체를 이루어 가지고 주체의 뜻대로 사랑과 미를 완전히 주고받아 선의 목적을 이루는 것을 직접 주관이라고 합니다. 직접 주관권은 곧 완성권을 의미합니다. 만물 세계에 대한 인간의 직접 주관권이란 무엇인가? 하나님을 중심한 완성한 인간이 만물 세계를 대상으로 세워 합성일체화함으로써 사위기대를 조성하여 하나님의 심정을 중심하고 일체를 이루어서 하나님을 중심한 인간의 뜻대로 인간과 만물 세계가 사랑과 미를 완전히 주고받음으로써 선의 목적을 이루게 되는 것을 만물에 대한 인간의 직접 주관권이라고 합니다. 네, 참 아버님 말씀입니다. 통일교회와 가정연합의 차이. 세계 기독교 통일실용협회하고 세계 평화 통일 가정연합의 차이가 뭐예요? 잘 모를 거라고요. 타락함으로 말미암아 간접 주관권, 직접 주관권 이게 갈라졌습니다. 간접 주관권은 천사장권입니다. 타락한 천사장권입니다. 직접 주관권은 아담 주관권입니다. 완성한 아담이 거쳐갈 길입니다. 세계 기독교 통일 실용협회는 천사장권이고 세계 평화 통일 가정 연합은 직접 주관권입니다. 가정연합을 선포했다는 것은 천사장권을 넘어 직접 주관권 내에 들어왔다는 것입니다. 네, 정말로 참 아버님께서 놀라운 선포이십니다. 네. 세계 기독교 통일 실용협회와 세계 평화 통일 가정연합 차이가 무엇인가? 간접 주관권과 직접 주관권이라고 하셨습니다. 간접 주관권은 천사장권이고 타락한 천사장권입니다.
직접 주관권은 아담 주관권입니다. 직접 주관권은 완성한 아담이 거쳐야 할 본연의 노정입니다. 세계 기독교 통일신령협회는 천사장권이고 가정연합은 직접 주관권입니다. 가정연합을 선포했다는 것은 천사장권을 넘어서 직접 주관권 내에 들어왔다는 것을 의미합니다. 모든 종교권은 천사장권이요, 장성기 완성급 이하요 간접 주관권입니다. 그러나 가정연합을 중심하고 축복을 통해서 부부 생활을 허락했다는 것은 벌써 직접 주관권에 하늘 부모님의 직접 주관권에 들어가는 것을 의미합니다. 따라서 기존 종교를 간접 주관권에서 해방시키려면 그들 모두가 축복을 받고 직접 주관권 내에 들어가도록 해야 합니다. 가정, family라는 말은 싱글이 아니고 커플을 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 패밀리 단위야말로 하늘 부모님의 직접 주관권으로 들어가는 권입니다. 그렇기 때문에 모든 누구를 막론하고 천사장권에서 하늘 부모님 직접 주관권으로 들어가려면 축복을 받아야 되는 것입니다. ACLC와 종교연합의 책임은 모든 종교를 축복시켜서 하나님의 직접 주관권 내로 인도하는 것입니다. 그냥 축복만 시키는 것이 아니고 반드시 3일 행사를 통해서 거듭나는 책임을 하도록 해야 하는 것입니다. 그래서 3일 행사에 대해서 축복의 의미에 대해서 가치에 대해서 교육해야 되는 것입니다. 그래서 가정연합은 하늘 부모님의 직접 주관권이라는 것을 여러분 아셔야 합니다. 세계 기독교 통일 신령협회는 기독교인들이 하늘 참 부모님을 받아들이지 못했기 때문에 생겨났던 것입니다. 지금은 가정연합을 통해서 ACLC를 통해서 모든 종교연합과 함께 축복을 시켜야 되는 것입니다. 참 부모님께서 더 이상 통일교회의 이름을 사용하지 말라고 하셨습니다. 그래서 통일교회 그리고 가정연합이라는 이름은 완전히 다른 차원인 것입니다. 하늘 부모님의 직접 주관권이라는 정말로 엄청난 파워입니다. 직접 주관권은 세계적이다. 인간이 타락했기 때문에 지금까지 지상에서 간접 주관권 내에서는 사탄이 지배할 수 있었다. 그러나 그것은 국가 기준입니다. 직접 주관권이라는 것은 세계적입니다. 하나님이 지배할 수 있는 것입니다. 거짓 부모가 생겨서 갈라졌기 때문에 참 부모가 와가지고 간접 주관권과 직접 주관권을 연결시켜야 되는 것입니다. 천사장권을 흡수해가지고 아담 세계로 판도권을 만들어야 된다 하는 것이 섭리관의 중심이라는 것입니다.
지금까지 사탄은 간접 주관권을 지배할 수 있었습니다. 사탄은 언제든지 인간의 책임 분담의 기간 동안, 믿음의 기대와 실체 기대를 세우는 기간 동안 침입할 수 있습니다. 그래서 사탄이 주관할 수 있는 것은 최대한의 영역은 국가 기준입니다. 때문에 우리의 책임 분담이 중요한 것입니다. 그러나 직접 주관권이라는 것은 세계적 레벨이기 때문에 하나님이 지배할 수 있는 것입니다. 참 부모가 와가지고 축복이란 관문을 통해서 간접 주관권과 직접 주관권을 연결시켰습니다. 그래서 이 축복을 전 세계로 그 판도권을 넓혀 나가야 합니다. 천일국 시대란 하늘 부모님의 직접 주관권의 시대를 말하는 것입니다. 네, 다음은 좀 더 뜻앞에 자발적인 사람이 되자입니다. 1970년대 이야기입니다. 참 아버님께서 한 번은 누구보다도 일찍 일어나셔서 경기도 구리 지역에 통일 산업 회사를 만드시고 자주 와서 점검하신 때가 있었습니다. 그때 이른 새벽부터 리어카를 가지고 일하는 사람들이 부지런히 활동을 하는 것을 보고 너무 놀라시고는 그들을 보고 부러워하신 적이 있었습니다. 그때 참 아버지께서 하신 말씀이 저렇게 리어카를 끌고 야채 장사를 하면서 자기 식구들의 생계를 위해서 애착을 가지고 열심히 활동하는 것처럼 우리 통일가의 식구들이 복귀 섭리를 위해서 그들처럼 열심히 한다면 얼마나 하나님의 섭리가 빨라지겠나 라고 말씀하신 적이 있습니다. 참 아버님의 이 말씀은 뜻을 따르는 통일가의 식구들이 뜻에 대한 애착심을 가지고 보다 자발적인 사람이 되기를 바라신다는 뜻입니다. 참 아버님은 뜻을 따르는 통일가의 식구들이 뜻에 대한 애착심을 가지고 보다 자발적인 사람이 되기를 바라시고 계시는 것입니다. 우리 식구들은 뜻은 공적이라고 생각하다 보니 내 개인의 것보다 애착심이 덜하고 심각하지 않은 경우를 많이 봅니다. 따라서 하나님의 뜻은 나의 뜻이라는 애착심이 필요합니다. 공적인 돈은 전체의 것이라고 하는 생각 때문에 내 자신의 돈보다 쉽게 생각하고 쉽게 사용할 수 있습니다. 내가 참 부모님을 따르는 그저 한 사람의 식구라는 입장보다 내가 정말 인류의 메시아로 태어났다면 이 세계를 어떻게 할 것인가를 생각해야 합니다. 저는 정말 심각하지 않을 수 없는 것입니다. 내가 만약에 인류의 메시아로 태어났다면 어떻게 할 것인가? 이 말은 정말 주인의식을 가지고 그리고 자발적으로 일하라는 것입니다. 주인의식이 없이 다만 따라가는 종의 신앙은 발전이 없고 종의 자세를 가지고 일하면 언제인가 보다 공적인 사람 앞에 도태가 되어집니다. 어떤 면에서 보면 우리 통일가의 식구들은 뜻에 대한 너무 믿음이 좋다 보니까 안타까운 마음과 뜻의 애착심이 사라졌다고 볼 수 있습니다. 자기 가정 경제 문제는 자신이 만든다고 생각하면 심각한데 공적으로 일하면 모든 것을 하늘이 제공한다고 생각하다 보니 자기가 맡은 책임을 놓고 심각한 것이 없습니다. 공산당들이 사유재산을 허락하지 않고 모두 공적 소유로 하고 모든 땅을 국유지로 하다 보니 농사를 줘도 거기에 애착심이 없다고 합니다. 그래서 공산당도 나중에 사유노장과 사유재산을 허락하는 길로 가게 되었습니다. 우리는 공적인 일을 한다고 하면서 하늘의 책임과 우리의 책임의 한계를 모를 때가 있습니다. 사실 공적인 일을 맡으면 더욱더 애착심이 강하고 내 개인적인 일보다 더 심각해야 하는데 그렇지 않은 경우를 자주 보게 됩니다. 다시 말하면 주인의식이 없다는 말입니다. 하나님에 대한 절대적인 신앙을 가지고
하나님을 의지하는 것도 좋지만 더욱 중요한 것은 모든 것을 내가 책임진다는 주인의식이 중요합니다. 나는 나의 가정과 나의 종족과 나의 국가를 내가 책임졌다고 생각해야 합니다. 더 나아가서 인류의 해방도 그리고 하나님의 해방도 내가 하지 않으면 누구도 하지 않는다라는 효정의 마음을 가져야 합니다. 주인은 언제나 책임의식을 가지다 보니 자신의 책임에 대해서 언제나 심각한 것입니다. 나는 뜻길을 가면서도 누구한테도 신세지지 않는다고 생각해야 됩니다. 될 수 있으면 나의 경제 문제는 내가 책임지고 또 나아가서 공적으로 내가 보탬을 줘야 된다고 생각해야 합니다. 절대로 나의 책임을 남에게 넘기지 않는다고 생각하십시오. 공산당들이 사유재산을 허락하지 않고 모두 공적 소유로 하고 모든 땅을 국유지로 하다 보니 농사를 져도 거기에 애착심이 없다는 것입니다. 우리가 공적인 일을 한다고 하면서 하늘의 책임과 우리의 책임의 한계를 모를 때가 있습니다. 사실 공적인 일을 맡으면 더욱더 애착심이 강하고 내 개인적인 일보다 더 심각해야 하는데 그렇지 않은 경우를 자주 봅니다. 네, 이것이 정말 우리가 처한 문제인 것입니다. 왜 우리는 그 주인의식이 없을까? 왜 이렇게 책임감이 없을까? 선민기관이든 회사든 교회 일이든 어떤 그 공적인 미션에 대해서 공적인 섭리에 대해서 예를 들면 호텔이면 호텔 아니면 회사면 회사 그것을 나의 주인의식을 가지고 나의 회사고 나의 호텔이라고 생각하는 자세가 있어야 됩니다. 이것은 교회 회사고 이것은 교회 호텔이다. 이렇게 생각하면 안 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 많은 문제가 우리가 맞이하고 있습니다. A person who thinks that we do it by faith alone and does not have attachment and seriousness for their responsibilities becomes an incompetent person. Peter, John, and James met up the Mount of Transfiguration. 베드로, 요한, 야고보가 변화산성에 올라갔다가 영적으로 모세와 엘리야를 만났습니다. 그들은 많이 놀랐습니다. 예수님께서 천상에서 모세와 엘리야가 내려와 경배 드리는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 그들은 예수님에 대한 믿음이 더욱 강해졌습니다. 그리고 내려와서 예수님이 성찬식을 하시며 제자들에게 말하시기를 내가 잡히게 되었다라고 했을 때 제자들은 말도 안 될 말이라고 생각했습니다. 감히 누가 주님이신 예수님께 손을 대느냐며 주님의 전능을 믿었습니다. 그런데 예수님은 곧 십자가에 죽을 준비를 하고 아주 심각하게 제자들에게 같이 기도하자고 하니까 그들은 잠만 잤습니다. 만약 세 제자가 자신들이 잡혀서 십자가의 자리에 나간다고 생각했다면 아무도 잠을 못 잤을 것입니다. 로마 병정들에게 잡힌다고 생각하면 겁을 안 낼 사람이 누가 있겠습니까? 예수의 제자들은 주님이 절대 안 잡힐 거라고 절대 신앙을 가졌는지도 모릅니다. 누구보다도 위대하시고 능력이 많으신 예수님을 건드릴 사람은 없다고 생각하고 믿었는지도 모릅니다. 그렇게 하다 보니 그들은 실수를 했습니다. 주님이 막상 로마 병정들에게 붙잡힘이 되어 예수님이 아무런 능력도 보여주지 못하시니까 모두 겁이 나서 도망가 버렸습니다. 이렇게 예수님의 내적인 사정은 모르고 외적인 믿음만 보고 따라가다가
모두 무능력하게 되었습니다. 오늘 우리들도 무능력해지기 쉽습니다. 성경은 비가 없는 구름 같고 열매 없는 나무 같다고 말했습니다. 이 말씀은 무능력하다는 것입니다. 외적인 모양은 아주 좋아 보이는데 영향력이 없는 사람들이라는 것입니다. 구름이 있으면 비가 와야 되는 것처럼 교회의 책임자이고 중심 식구라면 구름이 비를 내리는 것처럼 사랑을 내리는 사람들이 되어야 한다는 뜻입니다. 우리가 덮어놓고 믿음으로만 할 수 있다고 생각하고 자기의 책임에 대한 애착심과 심각성이 없게 되면 무능력한 사람이 됩니다. 예수님의 내적인 사정은 모르고 제자들이 외적인 믿음만 보고 따라가던 제자들이 모두 무능력하게 되었습니다. 오늘 우리들도 그냥 뜻앞에 절대 순종한다고만 생각하면 무능력해지기 쉽습니다. 그러면 어떻게 하면 책임을 가진 주인의식을 가질 수 있습니까? 참 부모님은 어떻게 하여 인류와 하나님을 책임지는 주인이 될 수 있었습니까? 참 부모님은 하늘 부모님을 위해서 언제나 효정을 가지고 사셨기 때문에 그 어느 누구보다도 하늘에 대하여 효정의 심정이 강했습니다. 그러므로 우리도 하나님과 참 부모님 앞에 효정을 가진 자녀가 되어야 합니다. 효정을 가진 자녀는 언제나 하늘 부모님의 서러운 심정을 체휼하고 있기 때문에 하늘 부모님과 참 부모님의 한을 아는 것입니다. 부모님의 서러움과 한과 소원과 심정을 모르는 사람은 효정을 가진 자녀가 될 수 없습니다. 효정을 가진 자는 부모의 서러움과 소원을 가지고 살기에 부모님의 한과 서러움을 해방시키기 위하여 밤낮을 모르고 일하게 됩니다. 그래서 주인의식은 효정으로부터 나옵니다. 부모를 책임지려는 마음에서 주인의식이 나옵니다. 지금은 천일국 시대입니다. 천일국 시대에 우리는 천일국 주인이 되어야 합니다. 우리는 정말로 우리들의 책임 분담에 대해서 심각해야 됩니다. 감사합니다. 사랑하는 식구님 여러분, 다음은 간증의 시간입니다. 네, 감사합니다. Thank you so much, Dr. Young. Wow, what a beautiful message. I think we all were very moved by taking responsibility through Hyojung. And now for our living testimony, we are continuing with Chicago. 네, 간증의 시간은 어제와 연결해서 다시 시카고 카프 신야 식구님을 모시겠습니다. Yeah, good morning, Dr. Young. 안녕하세요, 용 회장님. 굿모닝. 안녕하세요, 식구님 여러분. 네, 저의 그 전도 경험에 대해서 조금 공유하려고 합니다. 그냥 한 8, 9개월 정도 전도 활동을 통해서 제가 정말로 많이 성장할 수 있었고 하늘 부모님과 가까워질 수 있었습니다. 제가 2년 전에 GPA를 졸업하고 1년 동안 GPA를 활동을 했습니다. 그 코로나 기간이었기 때문에 좀 어려웠지만 GPA를 끝나고 시카고 카프로 돌아와서 그때는 전도 활동이 그렇게 활발하지 않아서 조금 어려웠었습니다. 그때는 제가 그 카프에 대해서도 잘 모르고 그 경험이 없어서 그 전도에 대해서도 경험이 없어서
어떻게 전도를 해야 되는지 막막했었습니다. Somehow God has been able to work through that, even though I don't. 그럼에도 불구하고 Sometimes, like, 어, I feel really 하늘 부모님께서 That's how I say, like, 좀 really unconfident with so many things, like teaching divine 특히 principle 저는 or 자신감이 없었습니다. how do I 어떻게 take care of 원리 kids 말씀을 전해야 하는지, or 그리고 anything really. I felt so 새로운 게스트를 내가 like 어떻게 incompetent 대해야 and 되는지 so unworthy. But 제가 정말 so I feel like 자신감이 없었습니다. through witnessing, I was able to really grow myself and really 그래서 grow my 저 자신이 love 먼저 for God. And 어, yeah, I just wanted to share a 사랑을 little bit, like, 키우고 how I feel like witnessing been 정말로 really 도전을 been a way 했어야 for 했습니다. me to personally witness to myself. 그래서 먼저 제 자신을 스스로 자신을 share a little 먼저 bit about 전도하는 그 I feel like 과정이 the people I've been 있었습니다. studying DP with. 그래서 Their 지금은 names are David, 두 명의 Ozzy, the most 친구들이 consistent ones, and there's one other one with Yema, but 데이빗하고 예마 두 명이 지금 원리 말씀을 같이 공부하고 first or 있습니다. second day of going out witnessing. 내가 I remember feeling 첫날이나 really nervous, 이틀째 honestly, because I didn't know what to 정말로 expect. When I 어떻게 witnessed, I 전도하는지 found 몰라서 our 정말 mother, and she's so 네, 많이 so was my approach, and we approached this 그 sister. 어색하고 At first, we didn't know it was a 불안했는데 sister. We thought it was a brother until we approached the person, but it was this Nigerian sister, and her name is Buki, 첫사람 and she was a very 나이지리아에서 compassionate 온 and 그 한 at the time 사람을 I was able to 만났는데 set a DP study because 그 굉장히 she was 독실한 broke, but her 기독교인이었습니다. friend was waiting for her, so I guess we kind of were like rushing 그래서 things. 그때 그 학생 친구가 기다리고 있었기 때문에 We invited her to 자세히 our 이야기를 workshop. We 못하고 started coming 어쨌든 from 그 what 카프로 and really 초대했는데 relationship with her, and 카프 eventually we 그 visited her church. We didn't know 저희 카프에도 until we 초청을 visited 했고 her church 우리도 that, 그 나이지리아 그 게스트 교회도 a few years back when we got our new church building. Apparently the pastor, like when they're 참석했습니다. our church is like 5 minutes away from us. It's like literally on the same street. So 그 they came to 교회가 us, 카프에서 and 카프센터에서는 what is going on? 5분 거리에 We're in 있는 the 그 same 기독교였습니다. exact same church, and it felt like we were to 근데 그 rekindle that 게스트가 relationship 그 with 교회를 her. 다니는 사람이었습니다. 그래서 I wanted to share 우리도 some 그 기독교의 pictures. 예배도 Wait, 함께 참석하였습니다. Okay. Yeah, so this is some of the pictures we 네. did, we had from 이 Blessing 사진들이 Church. 네, 우리가 And 그 기독교에 갔을 then, 때 사진입니다. the one on the bottom right is my guest I've been studying DP with, but yeah, I really felt like God has been preparing 그 these brothers and sisters to receive 그래서 principle. 제가 정말로 자신감이 없고 좀 그런 환경 가운데서도 연계해서 이렇게 역사하시는 것을 경험할 수 있었습니다. Did not come from the approach. It started from one approach from blessing, and then slowly more and more guests. They started inviting more and more guests. But 우리가 그 친구들, 그 게스트를 카프 센터로 그 초대. My experience with David, he's like the pastor's 그 son. 데이빗은 기독교 목사님의 아들입니다. All my guests there, like they go, most of them go to the same church. And I think 저의 그 게스트들은 모두 그 기독교인들입니다. 그 교회, 기독교에 나가는 친구들인데 그 신기하게도 목사님 아들 그리고 목사님과 어쨌든 그 독실한 기독교인들하고 연결이 되어서 저는 그 하늘 부모님, 참 부모님께서 어떤 계획이 있으신지 정말 좀 신기했습니다. 제가 또 느낀 것은 저희 조상들이 또 역사하는 것을 느낄 수 있었습니다.
그때 그 메시아에 대해서 원리 강의를 했을 때 그 친구들이 이야기하기를 그 반응은 내가 이 내용을 어디서 들어본 적이 있는 것 같다 이렇게 반응을 했습니다. 그래서 예수님이 십자가에 돌아가시러 오신 건 아니다라고 기독교인들에게 강의했을 때 그 반대하는 것이 아니라 내가 이거는 벌써 들어봤다는 이런 반응을 했습니다. 그리고 다른 친구도 기독교인이지만 원리 말씀을 들었을 때 정말로 특히 타락론을 강의했을 때 저는 정말로 굉장히 두려웠습니다. 기독교인들이 어떻게 이 강의를 받아들일까 그랬는데 정말로 원리 말씀을 너무나 좋아하는 것입니다. He completely changed his concept. He was able to really, I remember being like an hour and a half we were talking to him, and at the end he completely 그때 1시간 반 동안 이야기는 했습니다. blame on God for what happened, and yeah, I feel like 어쨌든 그 타락론 강의를 들은 후에 take principle for like I took it for granted a lot. I didn't really understand the 네, 1시간 반 동안이나 토론을 했습니다. 저는 2세로서 그 원리 말씀에 대한 그런 어떤 특별한 그 반응을 가져본 적이 없었는데 그 기독교인들이 이 원리 말씀에 대해서 반응하는 것을 봤을 때 정말로 완전히 좀 우리 2세들과 다르다는 것을 느꼈습니다. 사실은 제가 다른 그 친구들에게 원리 말씀을 소개를 하는 과정에서 저도 처음으로 원리 말씀을 공부할 수 있게 되었습니다. 그래서 사실은 저 자신을 전도하는 전도의 길이라는 것을 느꼈습니다. 정말로 하늘 부모님께 감사합니다. 신야 몇 살입니까? 저는 21살입니다. 정말로 젊은 청년 식구로서 다른 기독교 친구들에게 원리 말씀을 이렇게 공유해 주셔서 너무나 감사합니다. 네, 신야, 정말로 감명 깊은 간증 감사합니다. 네, 지금은 그룹별 공유하는 시간입니다.
welcome back, brothers and sisters. I hope you enjoyed 시크님 the 여러분, breakout. 은혜로운 공유의 시간 To share 되셨기를 first, I'd 바랍니다. like to invite up the 먼저 Owen family, Wanjin and Hanmi. 이도민 부부를 모시겠습니다. Good morning. Hey, 안녕하세요. good morning, Wanji. Our two child. 안녕하세요. I like your point first. 안녕하세요. My point was more like Two when babies. we follow by external faith, where's the personal investment in what you're doing? Where's the love that you're supposed to be putting in with it? You can basically 네, let us 제가 오늘 아침 느꼈던 것은 저희들의 신앙 생활이 그냥 내적인 그 심정이 없이 그리고 책임감을 느끼지 않고 그냥 외적으로만 따른다면 어떤 의미가 있을까 생각했습니다. But then we take ourselves out of the solution process. Like just because they're doing better than us doesn't mean that we shouldn't participate and contribute what we're supposed to do and also bring peace wherever we go. So 다른 식구님들과 다른 사람들과 비교하는 것이 중요한 것이 비교하지 말고 우리 스스로 나 스스로 어떤 것을 할 수 있는지를 생각하는 것이 중요하다고 생각했습니다. 그래서 네, 오늘 아침 그 주인의식에 대해서 다시 한번 생각하게 되었습니다. 내적으로 나 스스로 책임감을 나 스스로 해야 되겠다. 다른 사람이 하지 않는다 하더라도 나 스스로 나부터 먼저 나 한 사람부터 먼저 실천하겠다 그렇게 생각했습니다. 감사합니다. Wow, 감사합니다. Thank you. Thank you. bye. 감사합니다. Thank you, Wanjin and Hanmi. Yeah, really deep sharing. I think you could be a pastor yourselves, and you could. 네, 정말 저희들 스스로의 지도자가 되고 목회자가 되어야 됩니다. 미에콜렘 식구님을 모시겠습니다. Hi. I just 미에코상 히사시부리데. 미에코상 안녕하십니까? I'm just almost every day I feel like how different myself 매일 아침 first generation and 제가 느끼는 것은 그 하늘 부모님의 직접 주관권을 네, 경험하게 되는 것이 정말로 놀랍습니다. 그 예전과 하늘 부모님의 직접 주관권을 네, 경험할 수 있어서 네, 굉장히 놀랍습니다. 그리고 그 2세 시카고 2세 카프 멤버의 전도에 대한 관증도 굉장히 감명받았습니다. 제가 교회 입교할 때는 원리 말씀에 너무나 감명받아서 처음에는 제가 보는 사람마다 저는 이 원리 말씀을 전하고 싶었습니다. Also, I like the Bible said that clouds without water. 그 성경 말씀한 것처럼 네, 그 비가 없는 구름 그리고 열매가 없는 나무처럼 그 말씀이 정말로 가슴에 와 닿았습니다. I can think about this. Especially here, it's so hot temperature and no rain. 지금 I'm sure because too hot and then 기후가 점점점 비가 오지 않고 점점 날씨가 가물어서
and fruits 음, that I have to be myself. 그 That's 잔디가 what I 점점점 말라가는 것을 내가 보면서 네, 오늘 그 말씀을 기억하겠습니다. I'd like to 감사합니다. share the few points, when you do witnessing. Many 음, people 전도에 still 대해서 hesitate to do 네, witnessing. 조금만 제가 But I'd like to 말씀을 mention 하겠습니다. before witnessing first, 먼저 기도하기 전, 먼저 think that 전도하기 전에 self-denial. Self-denial means 전도하기 전에 먼저 자기 부정을 해야 됩니다. 우리는 항상 그 전도는 나의 힘으로 하는 것이 할 수 없기 때문에 부모님께 저는 하늘 부모님께 저를 통하여서 제 입을 통하여서 하늘 부모님 말씀해 주십시오. 그래서 나를 비우고 하늘 부모님과 함께 한다는 생각을 해야 됩니다. 두 번째로는 원리 말씀을 처음에 전할 때는 그 원리를 부정하는 사람도 많이 있을 것입니다. 그럴 때는 그분들에게 여러분 자신의 삶을 보여줘야 됩니다. 진리를 받아들이기 전에 그 진리가 여러분 자신의 삶에 어떤 의미가 있는지, 어떤 변화를 주었는지, 나 자신의 그 간증이 필요합니다. 그 말씀을 나의 삶을 통하여서 증거할 수 있어야 됩니다. 그 전도라는 것은 나 삶의 신앙, 나 삶을 증거하는 것이 바로 전도인 것입니다. 그 다음에 원리 말씀을 전하는 것입니다. Teaching those things. I was just so crazy, much younger than now, and 제가 20년 전에 from the church, but it's all good experience I had, but I didn't know that word. 네. Diego, I really love you. I really have a longing heart to see you. Thank you very much for sharing. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you, Miyako-san, for your sincere sharing. And now, brothers and sisters, let's do some reminders. Number one. 네, 시크님 여러분, 네, 다시 한번, 네, 많은 사랑과 많은 식구님들을 아침 정성에 참석할 수 있도록 초청해 주시고 또 영상도 많이 공유 부탁드립니다. 네, 우리 서로를 전도합시다. 그리고 화면에 헌금 링크를 띄워드렸습니다. 많은 식구님들의 정성을 부탁드립니다. And just click on it and just offer a prayer and see how God might inspire you to get more blessings today. For a musical offering, I'm very 네, 오늘의 봉헌 찬송은 I'm not sure if he's sung before, maybe he has, but let's welcome up Mr. 네. Derek Dinero. Mr. Derek Dinero 식구님을 모시겠습니다. Good morning, everybody. Oh, Derek, Dinero. Yes, Dr. 안녕하세요. Young very appropriately stated this morning, and it's actually 용 why I 회장님, actually accepted 오늘 아침 말씀 정말 It's the only reason why 감명 I'm 받았습니다. here 그래서 to 제가 sing this 오늘 song. 아침에 It's a song 노래를 that's very special to 봉헌하려고 me. 합니다. I 이 have 노래는 to 저에게 know 굉장히 this song, so I'm gonna really 특별한 노래입니다. 네, 저 자신을 부정하려고 합니다. 이 노래는 한국 노래입니다. This song is to me is very valuable, just as the poem Footprints that you all heard. It means so much to me. This song really touches my heart because of our true mother. I dedicate it to our true mother. Maybe I don't understand the words as you think I do, and I translated it as I come to understand it. 참 어머님에 대한 가사입니다. 아주 짧은 가사입니다. The meaning of this song to me is
invaluable as the song depicts. He reaches out for that white hand. Maybe I'm reminded of our true mother when maybe the opportunity of sharing. But 2 years ago, this music drifted into my 네. ears. I didn't know where 2년 it came 전에 from, but I 2년 remember 전에 from 이 someone 노래 that didn't 가사가 know 이 what it was, 노래가 and then realized there was 이 a 노래 True Love 가사와 song. 노래를 And he wrote in 저희 1979, which was my spiritual birthday. 저에게 But 들렸는데 in many ways, 한국 though, 가수 조용필의 True Love 노래라는 것을 always 알았습니다. comes to me in that way, and I'm reminded 항상 of 저는 참 so many 참 things that my 어머님의 true mother has done 심정을 for us. 느낄 수 있었습니다. So 또 참 어머님의 생애를 reminds me of 생각하게 true mother's 되었습니다. amazing power. And 특히 참 the 어머님의 conviction, the enormous concentration she 참 has. When I 참 saw her 어머님의 departing from father at the 그 airport, 정성과 I was in the position to escort her to her car. The amazing power, the amazing concentration. I couldn't even keep up with 참 True Love. 어머님의 I almost felt like I had to do a marathon walk race just to keep up with mother, walking 200 yards. The 정말로 concentration magnified 강한하고 3 times more than I could even see it in father. 집중하시고 네, 강인함을 내가 느꼈습니다. Reminded of the time that one time I wanted to jump out of the car when I saw mother at one of our properties in Port Jarvis in New 한번 Deer Park when our two children were training for the equestrian training for the Olympics. Mother 그 saw me in the car with 디어파크에서 another sister. She was a news reporter. 참 And I was concerned mother 어머님을 seeing me with an outside 뵀을 때 sister alone. I wanted to jump out of the car, race to Eminem and Kyungbae to her to not worry. And I didn't have the power or the willpower to do that, but I can feel True Mother's presence. And this is 저는 another 항상 reason for 그 the song that 참 I sing. 어머님의 그 성령의 그 Is there were times in my life when I 그 walked into the 스피릿을 항상 streets as 느낄 the 수 song 있습니다. depicts, street light. What's the title of this song? This song is named 창가의 여자. 창가의 여자, 창밖의 여자. 창밖의 여자, 창밖의 여자, 조용필의 창밖의 여자. Okay, brothers and sisters. 창가의 삼면 눈물처럼 떠오르는 그대의 손 돌아서 눈 감면 강물이여라 한 줄기 바람 투에야 거리에 서면 그대는 가로등 되어 내 곁에 머무네 누가 사랑을 아름답다 했는가 누가 사랑을 아름답다 했는가 차라리 그대의 손아로 나를 잠들게 다 끝났습니다. 감사합니다. Wow, yeah, that song actually very difficult song. 감사합니다. I sang it too high. So 그 노래 굉장히 부르기 어려운 노래입니다. Derek, I think I understand your heart. Really, you want to Derek. express your heart through that song. Thank you very much, Derek. Denaro. 한국 노래 대단히 감사합니다. Uncle Derek, I think it's really inspiring. Really denying yourself, offering the song today. Thank you so much. To close out with prayer, can I invite up Aunt Mary Helen Ropes? 네, 오늘은 폐회 기도를 드리겠습니다. Let us pray. 네, 기도하시겠습니다. Beloved true parents,
존귀하신 하늘 부모님, Thank you so much for this 사랑하시는 awesome experience. 천지 참 In so 부모님, many ways, through song, through prayer. 오늘도 Your love is just so amazing. 좋은 노래를 통하여 그리고 기도를 통하여 말씀을 통하여 We can take you with us 정말로 everywhere. 저희들에게 부어주시는 사랑에 진심으로 감사드립니다. 오늘 하루 저희가 보내면서 다시 한번 하늘 부모님의 말씀이 저희를 통하여서 당신의 말씀이 저희들 이웃에 전파될 수 있도록 역사하여 주시옵기만을 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 우리가 하나의 가족으로서 하늘 부모님을 중심한 한 가족으로 오늘 하루도 하나가 되어서 전진하기를 간절히 바라고 나옵나이다. 전체를 감사드리오며 축복 중심 가정으로 보고 드리옵나이다. 아주 오늘 입은 아름다운 드레스, 네, 정말 보기 좋습니다. 네. 네, 이것으로 오늘 아침, 네, 아침 훈독 정성을 모두 마치겠습니다. 여러분, 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.